a'udzubika rabbi ayahdurun. Sawu subuhakum baina tasyadu subuh min tamamis salah sab rapat dan lurus. A'udzubillah. Sholli. Rata. Allahu akbar. Kabir. Wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuj farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-shayatin wa a'tadna 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur takadu tamayyanu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha fal muriyati qadha
والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك ولا نستغفرك صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلى أشهد أن الله صلى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام فإن ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده وهو العلي العظيم.
شهد الله أنه لا إله والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الإسلام قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج الليل في الليل تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهي ربي ربنا محمود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الذي وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وبكل بنعمة الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله كل شيء قدير وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والأفعال وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع الشهوات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها السلامة من جميع الخلق في الحياة وبعد الممات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعاء ويا نجد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزن في البي وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وقنا حساب اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini 9 Februari
2025 bertepatan dengan 10 Sya'ban 1446 Hijriah. Menyisakan 20 hari lagi kita menuju kepada Ramadan 1446 Hijriah. Tentu kita sangat berharap sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai ke Ramadan. Kalau nak mati jangan dulu kini ya Allah. Itulah. Jadi matinya sabar-sabar aja. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menuntun dan memberi segala sesuatu pada kita yang tujuannya adalah dua hal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Yang kedua, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pertama, tugas kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah utus kita menjadi khalifah di muka bumi Allah ini. Maka pagi ini kita sudah menunaikan kewajiban kita atas Allah. InsyaAllah orang yang tidak solat subuh dan sengaja dia tidak solat subuh, kata ulama, jangan dikira perjalanannya sampai subuh besok itu baik-baik saja. Artinya bahwa ada sesuatu yang tidak normal dari kondisi hidupnya. Sebab hak Allah saja berani dikangkangi, apalagi hal yang lainnya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kecemburuan bulan Sya'ban ini terhadap bulan pengapitnya. Kalau bulan Rajab itu sangat fenomenal karena di dalamnya ada peristiwa luar biasa, yakni Isra Mi'raj. Selain itu bulan Rajab juga terpencil dia dari 4 bulan haram, salah satunya bulan Rajab. Yang berikutnya Ramadan, 12 bulan setahun, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah. Dari 12 bulan itu Ramadan menjadi penghulu segala bulan, karena di dalamnya ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Segala yang berkaitan dengan Al-Qur'an Allah muliakan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Betapa kemuliaan Ramadan. Mulainya daripada 2 rakaat sesudah Isya, tapi orang ramai. Yang selama ini masjidnya buka seminggu sekali, bulan Ramadan buka 24 jam. Itu kemuliaan Ramadan. Lalu apa di bulan Sya'ban? Ada Pak Ustaz, nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini pun diperdebatkan orang. Ada 3 kemuliaan di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, turunnya ayat perintah berpuasa itu justru di bulan Sya'ban. Yang kedua, Al-Ahzab 56 itu turun perintahnya di bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada 3 yang berselawat ini. Allah, malaikat dan orang-orang yang beriman bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik langit bumi,
dunia dan akhirat bersalawat kepada baginda Rasulullah. Para malaikat Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah. Apa ini tidak mulia? Maka kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Yang ketiga, peristiwa perpindahan kiblat. Itu. Semula kiblat kita itu ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Aqsa. Kita berkiblat arah situ. Maka di Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain. Masjid yang dengan dua kiblat. Di saat 2 rakaat pertama Rasul solat menghadap ke Baitul Maqdis, turun surat Al-Baqarah 144. Allah meminta agar Muhammad memalingkan Ka'bah ke Baitullah. Maka sejak itu kiblat umat Islam tidak lagi ke Baitul Maqdis, tetapi berkiblat ke Ka'bah atau Baitullah. Itu semuanya terjadi di bulan Sya'ban. Tapi materi kita bukan itu. Materi kita menjaga kualitas ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, malaikat ini tidak punya hati. Makanya belum pernah terdengar ada malaikat yang baper, malaikat yang merajuk, tidak ada. Karena dia tidak punya hati, maka tugasnya ditunaikan sesuai dengan instruksi atau SOP-nya. Misal, malam ini, subuh ini kita hadir ke sini. Semuanya terdokumentasi oleh malaikat rakib. Dicatat, kita pengajian berapa menit dicatat, itu. Yang mengikuti berapa orang dicatat, yang tadi celengan lewat nyumbang dicatat, yang sumbangannya 10.000 dicatat, yang sumbangannya 2.000 dicatat. Hari ini kita bersedekah kue dicatat, itu. Ada orang mandang kita, kita senyum, itu kebaikan dicatat, itu. Semuanya sedekah kita dicatat. Ibadah kita yang wajib, yang sunat dicatat semua. Begitupun sebaliknya, kejahatan yang kita buat itu tercatat dengan rapi. Semuanya terdokumentasi dengan rapi. Nah, ada saatnya nanti catatan itu akan dikeluarkan, akan dibukukan, dan itu akan diserahkan kembali kepada kita sebagaimana laporan dari malaikat rakib dan atid. Saat diserahkan, raso-rasonya ketimbang yang jahat sehari itu, rasanya banyak yang baik, itu. Ketimbang catatan buruknya, raso-rasonya banyak catatan eloknya. Nah, bisa jadi nanti lebih tebal catatan kebaikan daripada buruknya. Yang janji Allah, orang yang banyak kebaikannya akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang banyak catatan buruknya, nerakalah tempatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab fi nari jahannam. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairum bariyah jazaa'um inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Yang buruk catatannya ada janji Allah neraka.
Yang bagus surga Adnin, janji Allah. Nah begitu nanti Allah buka dari catatan-catatan itu, bisa jadi yang dipanggil adalah malaikat Malik. Dan malaikat Malik ini penjaga neraka. Lik sikak kudai ngada pacak basuh pagar dewa. Allah manggil. Datang Malik. Ada apa ya Allah? Antar Fulan bin Fulan ini ke neraka. Terkejut kita. What's wrong? Apa yang salah? Catatan kebaikan lebih tebal. Nah disitulah kita membutuhkan peran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Malaikat itu cuma mencatat-catat baik, tapi terdalamnya malaikat tidak tahu apakah kita sholat subuh ini ikhlas atau tidak. Apakah puasa kita kelak karena mertua ada di rumah. Apakah kita nyumbang ini karena nengok kiri kanan nyumbang, kalau awak tidak nyumbang pula. Apakah kita ini diajak berkurban, serius berkurban atau karena tekanan? Apakah kita ini tadarus Al-Quran itu karena memang niat baca Al-Quran atau sekedar apa? Nah maka itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan amal-amal kita itu kering dari nilai-nilai keikhlasan kita. Nah maka kita perbaiki kualitas ibadah kita itu. Pertama kata Rasul, innamal a'malu bin niat. Luruskan betul niatnya. Gitu. Orang umroh sekarang Pak, ya Allah, dalam minggu-minggu terakhir nih kemarin, itu setiap hari muncul di sosmed Mekah Madinah kredit Pak. Banyak mengcancel tentang hotel. Barangkali ini permainan, tapi bisa jadi umroh menjelang Ramadan memang luar biasa. Jamaahnya mungkin mengejar sebelum Ramadan. Banyak yang mestinya kamar seluas ini biasanya ukurannya 4 orang sekamar, dimuatkan jadi 6 sampai 7 orang. Sehingga tempat tidur itu sekaligus tempat untuk kopernya. Itu. Ada juga yang mestinya hotelnya dekat menjadi jauh karena tidak dapat lagi di hotel yang dekat. Ada juga itu permainan broker. Misalnya saya tukang cari hotel di Mekah. Yang dekat misalnya dengan Masjid Raya taruhlah. Hotel apa? Hotel Seruni lah misalnya. Yang paling dekat di situ. Pacak berjalan baik misalnya itu. Hotel Seruni ini biasanya per orang 300 semalam. Ada yang sanggup membayar 500, maka yang 300 tadi out, yang 500 diambilnya. Dapat juga dia lumayan. Ada permainan model itu. Nah yang ingin kita ceritakan ini adalah betapa minat orang beribadah sangat banyak. Tapi semua itu berpulang kepada niat awal dan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita menjaga kualitas ibadah ini agar senantiasa dia menjadi baik? Kita paham bahwa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu tanpa diajar dihafal
hafal dewe ayat ini. Sesungguhnya kita milik Allah, walaupun ada yang salah kecek. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Ada yang cek itu innalillahi wa innalillahi katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita dari Allah akan balik lagi ke Allah. Seterang itu ayat, dari Allah akan balik ke Allah. Maka balik ke Allah ini pasti butuh jalan. Amun jalannya lancar, kita cepat sampai. Amun tidak tahu jalan, nyasar pasti, saro dalam tangan. Lah tidak tahu jalan itu. Nah, maka kembali kepada Allah itu ada jalannya. Nah, jalan itulah salah satunya lewat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat. Gitu. Saya di dusun-dusun kini Isra Mi'raj galak menjelaskan tentang talqil kubur. Kalau di kota ini mungkin tidak dipakai lagi, Pak. Di dusun tuh masih dipakai talqin kubur tuh. Talqin kubur tuh ngajar orang yang baru sudah dikubur itu menjawab pertanyaan malaikat. Itu. Kira-kira diterjemahkan talqin kubur tuh, kalau yang mati itu Junaidi bin Hamzah misalnya. Wahai Junaidi bin Hamzah, kalau malaikat datang bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab, Allahu Rabbi. Kalau malaikat bertanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Jawab, Muhammad nabi wa rasuli. Kalau malaikat datang bertanya, aina ma kitabuka, apa kitabmu? Jawab, Al-Quran kitabi. Kalau malaikat bertanya, aina kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Jawab, Ka'bah kiblati atau Baitullah kiblati. Kalau malaikat bertanya, wahai Junaidi bin Hamzah, man ikhwanuka? Jawab, siapa saudaramu kaum muslimin wal muslimat? Ikhwani. Itu ngajari orang yang baru dikubur. Secara logika tidak masuk akal. Ngapo yang hidup nih diajar sego, apalagi ngajari orang sudah mati. Berarti tidak usah talqin, Pak Ustaz. Boleh, ini doa. Tapi sesungguhnya talqin itu bukan nunggu kita terkubur di situ. Katanya baca di kubur. Badan kita ini kubur, saya bilang. Ya Pak Ustaz, kubur apa? Kubur ruh kita. Ruh ni berkubur di badan. Itu maksudnya. Selagi ruh berkubur di badan, ajaklah mengenal Allah. Ajaklah mengenal Nabi. Petunjuk Allah lewat Al-Quran. Hadapkanlah muka ke Baitullah, ke Ka'bah. Baik-baiklah kepada saudara siapa? Kaum muslimin, kaum muslimat. Bukan nunggu dikubur lagi hidup ini. Men lagi hidup ini tidak mengenal Tuhan, macam mana cak jawab situ kelak. Lalu ada lagi ayat surat Yasin ayat 65. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Nanti mulut kamu ditutup. Mulut ditutup, macam mana jawabnya? Maka itu kalau nak jawab talqin kubur itu saat masih hidup ini. Kalau kita tahu bahwa bakal balik kepada Allah, jalannya tidak kita buat, macam mana nak balik? 3. Ada orang berpendapat, aku biarlah saro di dunia.
asal senang di akhirat. Macam mana jalannya saro di dunia senang di akhirat tu? Amun saro di dunia lokak saro pula di akhirat. Bukan berarti miskin di dunia ini, miskin di akhirat, bukan. Tapi maksudnya ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat bertanamnya akhirat. Kalau kita bertanam di dunia ini, insya Allah panen di akhirat. Aman di dunia tidak pernah bertanam, macam mana kita nak panen? Itu. Kalau ukuran kaya miskin, itu hukum alam. Tidak pacak kita rubah. Itu kan sekedar status sosial saja. Ngapa di kecik kayu tu kan ada orang miskin. Tapi bahagia itu tidak karena harta. Kemudian kalau Allah katakan bahwa hanya Mekah tempat tobat yang aku terima, hanya yang ke Baitullah ada peluang masuk surga. Berapa orang nian yang pacak ke Mekah? Tapi Allah mengatakan bahwa sehamparan bumi Allah aku perkenankan untuk sujud kepadaku. Maka dimanapun kita tempelkan kening dan hidung kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tanaman kita. Nah, ini jalan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa orang masih enggan ibadah? Lalu mengapa orang ibadah masih juga berbuat salah? Solat itu ada 3 komponen pentingnya. 1 bacaan, yang kedua ingatan, yang ketiga gerakan. Kalau yang bacaan itu untuk pahalanya. Kalau yang ingatan itu untuk akhlaknya. Kalau gerakan untuk kesehatannya. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, bacaan. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang membaca Al-Quran sedang solat dan solatnya berdiri, karena ada orang yang solatnya duduk, itu 1 huruf pahalanya 100. 1 huruf pahalanya 100. 1 huruf. Kalau sedang solat subuh itu, misalnya dibacakan surat Luqman, 1 surat itu, rasaku agak cepat sepinya jamaah Masjid Baitur Rahman ini. Kita baca tabarok aja, 1 surat tu selesai, agak lumayan kita berkata, cacam kata kawan. Mentang-mentang hafal, tidak perlu nak ditraikan di sini. Kami ini bukan nak bertegak model ini baik. Itu tu. Kalau tarawih di Baitur Rahman ini malam pertama dimulai dengan hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawma izin khasi'ah. Apna kata kawan, Ustadz ini jam 11 lah kok itu. Asal panjang bacaan yang kita lah mulai orang milih. Sejak dia mulai dengar hal ataka hadisul ghasiyah, dia sudah mancangkan niat, malam besok aku tidak sembahyang di sini. Banyak masjid lain itu
Ke hibrida 4 ada Al-Fatah katanya. Mundur ke hibrida 3 ada di situ Al-Kautsar. Naik dikit ada Al-Ikhlas. Bila perlu ke jalan Muhajirin kita katanya. Nyari yang Alhaakumut Takasur ke bawah. Jadi itulah makanya tarawih kita tuh lah 11 rakaat. Alhaakumut Takasur ke bawah. Di Mekah, Madinah, apalagi Madinah, ada yang terkangkang sambil tegak sedang subuh. Ada orang ngajak saya lah, Ustaz, kita umroh Ramadan. Saya bilang saya tidak bisa, jadwal saya lah full. Satu. Yang kedua, kalau tidak telur kita, amun tidak diikuti galau. Sebab kalau tidak solat maghrib bulan puasa di Ramadan tu, masuk ke masjidnya sebelum asar. Amun sebelum asar tu sudah zuhur artinya. Dikecek apa gawe Pak Ustaz? Kita yang tidak ada gawe tu. Kalau temu situ tercogok di situ tu tidak ada pegangannya lain kecuali Al-Quran. Berjus-jus yang baca Al-Quran. Nah yang kita baca sa'ain 14 kali nguap. Dari sebelum asar sampai ke maghrib. Kalau masuknya sudah asar, tidak bisa kita ke dalam masjid di halaman tempat kita. Saking kepadatnya umroh Ramadan. Tarawihnya kita 11. Mekah Madinah kini itu 13. Kalau 2003, 2022 ke bawah 23. 23 itu 2 imamnya. 10 rakaat 1 imam 1 jam. 13 rakaat 1 imam 1 jam setengah. Jadi tarawihnya 2 jam setengah. Sekarang sejak 2023 2024 tahun ini saya mungkin sama itu 13 rakaat 1 jam setengah, mulainya sekitar jam 10. Kita kultum lebih dari 10 menit, banyak yang batuk. Katakan. Lum turun penceramah dari situ, laba teriak Bilalnya tu. As-salatu sunatan tarawih jami'an rahimakumullah. Oh, kelak dulu, kata Ustaz nak minum. Itu. Usahakan jam 8:30 itulah di rumah. Cepat kita selesai. Nah di situ jam 10 baru mulai. Nah ini bacaan. Kata Rasul, kalau semayang berjamaah jangan panjang-panjang. Itu kejadiannya dengan Mu'az bin Jabal. Mu'az ini sekali solat sampai 3 juz di pecinya. Jadi yang tua-tua ngomong dengan Rasul, alangkah panjangnya Rasul. Nah Rasul ngomong, ringankan bacaanmu, singkatkan bacaannya. Apa artinya? Tengok situasi, kondisi. Amun jamaahnya lah tua-tua, ya jangan panjang nian. Ukuran bacaannya tu berjus-jus. Yang kita satu surat dipotong 4 masih juga dianggap panjang. Nah pagi kemarin saya dapat telepon, Pak Ustadz, yang sujud terakhir tu memang ada sunnahnya supaya lama-lama tu. Saya bilang ada hadisnya. Allah paling dekat dengan hambanya itu pada saat sujud. Nah maka sujud terakhir Bin Bas mengajarkan doa Rasulullah setelah subhana rabbiya'ala wa bihamdihi, doanya Allahumma inni as'aluka husnul khotimah,
Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu tambahan saat sujud terakhir. Terus ngapo saya bilang, woi ini Pak Ustadz, alang kelamu imam nih sujud terakhir nih. Kami tua-tua nih kadang-kadang nahan kentut. Iya Pak, subuh tuh ada yang kami nih sakit pala, ada yang kita nih tidak terbiasa, laidak nikmat lagi. Nah yang model ini imamnya salah pakai. Amun tak sepanjang ida peci dalam tahajud kita seorang, peci dalam solat sunat tobat. Solat sunat tobat itu rakaat terakhir, sujud terakhirnya itu sudah baca subhana rabbi a'la, itu baca rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 40 kali. Pecilah, jangan kita lagi jadi imam sujud terakhirnya panjang-panjang. Posisi sedang sujud model itu, kalau nahan kentut dia akan lepas dewek kentut. Ngapa? Posisinya tertunggit, buntut lagi mekar, bahaya. Nah salah pakai itu. Jadi untuk sholat berjamaah jangan sujudnya panjang nian. Ada orang yang lagi selemo, meleler lah selemonya terus itu lah. Ada orang yang nahan buang air, ada orang yang mungkin sakit pala. Ini dalam sujud terakhir boleh nambah doa, tapi jangan terlalu panjang. Jangan segala doa dilapalkan pada saat sujud itu. Apa gunanya doa sudah sholat? Boleh, afdol juga dia. Nah ini bacaan. Yang kedua, ingatan. Perintah sholat itu akimis sholat, dirikan sholat. Maknanya di luar sholat itu juga kita mendirikan sholat. Ngapo orang pada saat tegak dari rakaat ketiga atau keempat itu Allahu Akbar. Nah, ini rakaat keberapa? Ketiga ke keempat. Ingatannya hilang. Maksud ingat kepada Allah itu saat kita sholat ingat kepada Allah, di luar sholat ingat kepada Allah. Maka saya katakan tadi, ingatan itu bertaut kepada akhlak. Kalau orang selalu ingat Allah, mustahil akhlaknya buruk. Itulah maka ada jaminan inna sholata tanha anil fahsa iwal mungkar. Solat itu kalau benar pelaksanaannya mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu. Maka saat solat kita fokus ingat kepada Allah, di luar solat ingat kepada Allah. Imam sering ngomong sau subuh pakum fa inna taswata subuh meminta mamisolah, sab rapat dan lurus. Ini hadis Pak Sohe. Kesempurnaan solat berjamaah itu karena sab rapat dan lurus. Dari situ saja kita lah dapat poin ngapo solat berjamaah. Ngapo? Solatnya sempurna. Tidak ada Pak solat jamaah kita itu seperti ular sab kita. Tidak ada. Barangkali itulah gunanya garis ini yang dibuat ini, sehingga kita nengok kiri kanan dengan sendirinya lurus. Dari sisi zahirnya insya Allah lah lurus dengan sendiri. Yang rapat itu bukan nak sempit-sempitan lah sampai cak ini kata rapat. Dalam makna lain, rapat itu rapatkan hati, luruskan ingatan, pikiran. Ada juga hadis sab rapat lurus. Kalau sabnya jarang, itu setan isinya.
Lapo setan tidak pacak lewat di bawah kerampang kita nih? Bisa lah itu tuh. Nah, apa maknanya kalau kita menjarangkan dari ingatan kepada Allah, peluang setan masuk. Itulah solat baik zuhur, asar maupun 2 rakaat sudah isya, 1 rakaat sudah maghrib, itu tetap berlaku rukun kaulinya. Apa rukun kauli? Yang mesti kita baca walaupun bisik-bisik. Kata ulama 5 rukun kaulinya itu. Takbir, Allahu Akbar, minimal bisik-bisik. Al-Fatihah, rukun kauli, tak boleh dibaca dalam hati. Yang ketiga, At-Tahiyat, rukun kauli. Yang keempat, solawat kepada Nabi, rukun kauli. Yang kelima, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, itu juga rukun kauli, mesti dibaca walaupun bisik-bisik. Ini rukun kauli. Untuk apa? Supaya fokus ingatan kita, supaya tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ingatan kita. Di luar solat pun kita mesti tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita normal. Yang ketiga, bacaan, ingatan, gerakan. Gerakan solat kita itu ada SOP-nya, ada juklak juknisnya, ada pedomannya. Allah memang sampaikan aqimis sholat, tidak terperinci macam mana solatnya. Nah, rincian gerakan solat saat malam tadi Nabi Isra, besoknya Jibril turun. Saya pernah ditanya, setelah Isra Mi'raj, solat apa Pak Ustadz yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasul? Dalam hadis ternyata solat zuhur. Jibril turun mengatakan, wahai Muhammad, malam tadi engkau mendapat perintah solat, ikuti aku. Itulah solat zuhur yang pertama, 4 rakaat, 2 rakaat tahiyat awal, 2 rakaat tahiyat akhir. Itulah pelaksanaan solat awalnya, dan kita mengikuti itu berdasarkan hadis Nabi yang dari takbir sampai ke salam ada semua itu. Caronyo, bacoannya, gerakannya, batasnya. Seperti takbir itu Pak, cuman 2 hadisnya tuh. Angkat tangan sejajar daun telinga, uzunain, atau sejajar bahu, mankibai. Tapi yang kita tengok ada yang di bawah pusat. Allahu Akbar. Nah, ngapa di sini? Nah, ini yang kadang-kadang ada yang cak nak belago nak solat ni. Allahu Akbar tu. Allah. Tidak usah dimodif-modif itu tuh. Karena hadisnya cuma 2 itu. Sejajar daun telinga atau sejajar bahu. Nak ngapa dimodif-modif sebenarnya? Sama di sini tempatnya. Nah, petunjuk ini kan untuk kita pakai. Ada model-model dari atas ke bawah. Allahu Akbar. No. Dianggap nyembah apa yang cak ini? Ada Pak. Cak patah-patah kan.
Ada yang turun naik, naik turun, Allahu Akbar, turun lagi ke sini, naik lagi ke sini. Lah ngapain dah ke sini baik? Ini gerakan. Itu kalau ada Pak, cuman kita sekolah dulu tidak diperhatikan tentang gerakan tu, cuma fokus ke bacaan. Gitu. Ini tentang gerakan. Saat ruku tu juga model itu. Kita banyak yang ruku tu Sami Allahu liman hamidah. Padahal dalam hadis itu Sami Allahu liman hamidah. Itu. Begini, tetap begini. Rabbana lakal hamdunya boleh gini, ada orang cak ini. Atau turun ke bawah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil masjid min sa'in ba'du. Kata Imam Syafi'i, bergerak 3 kali dalam satu rakaat, maka batal dia. Ada orang Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil masjid min sa'in ba'du. Enggak ngapa. Taruh aja di sini atau taruh di sini. Tidak boleh mak itu tuh. Entah dia sadar atau tidak, dia maksud kita itu untuk kita pedomani. Nah begitu juga dengan gerakan-gerakan yang lain. Ada orang tanya, Pak Ustadz, kita dapat 1 rakaat masbuk maksudnya, maghrib kah atau asar kah, zuhur kah, posisi duduk Pak Ustadz. Pada saat tahiyat akhir itu, kita kan baru dapat 1 rakaat ini. Oranglah tahiyat akhir, duduk kita tu cak mano? Tahiyat akhir ngikut imam atau kita di tahiyat awal? Ternyata ulama berbeda pendapat. Kata Imam Hanafi, kalau kita sholat berjamaah ikuti imam. Kalau imamnya tahiyat akhir, kita duduk tahiyat akhir. Kalau imamnya tahiyat awal, kita tahiyat awal. Kata Imam Syafi'i beda Pak. Tahiyat akhir itu untuk penutup solat. Solat akan berakhir. Maka kalau imam tahiyat akhir, biarlah dia tahiyat akhir, kita yang dapat 1 rakaat posisi duduknya di tahiyat awal. Jadi tidak ngikut imam posisi duduk, tidak apa-apa. Disimpulkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, posisi duduk saat masbuk boleh duduk tahiyat awal, boleh duduk tahiyat akhir. Maka itu pula Pak, solat subuh tu antara imam mazhab beda. Solat subuh kan cuma 2 rakaat. Kita mazhab Syafi'i duduk tahiyat akhir. Solat subuh kan cuma 2 rakaat. Kita duduknya tahiyat akhir. Ulama yang lain ada yang solat subuh tu posisi tahiyatnya di tahiyat awal sampai salamnya tetap dengan posisi tahiyat. Kenapa? Dia menganggap solat 2 rakaat itu tahiyatnya tahiyat awal, walaupun dia cuma 2 rakaat dan ditutup dengan salam. Nah yang seperti itu ada galau dalilnya tentang yang demikian. Kalau kita masbuk, boleh kita ikut imam dengan mengikuti tahiyat akhir, sah boleh. Atau kita ikut mazhab Syafi'i, orang tahiyat akhir, kita tetap di posisi tahiyat awal. Ini gerakan. Lalu kata Dr. Aisyah Dahlan, ada satu syarat di sini nih. Dia tidak bisa darah sampai ke situ ketika kita sujudnya tidak benar. Apa sujud yang tidak benar? Sujud yang tidak tumak nina. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita sembahyang di dusun ini, apa yang dibaca, kita baru takbir Allahu Akbar, nyula ruku. Salat-salat sunat tu, kita baru ruku, nyula salam. Alangkah cepatnya tu.
Sama kita ngikut solat jamaah juga seperti itu. Allahu Akbar, katanya ngajak sujud. Kita kan nunggu kebar dulu. Jadi kita jadi makmum ini, jangan pai Allah tu kita juga bergerak. Allahu Akbar. Nunggu kebarnya baru kita bergerak ni. Kalau kita Allah bergerak juga kita lah sampai ke bawah, imam belum turut, no, kata kita. Belum, itu tu. Nah ini, maka ketika kita ngikuti Allahu Akbar katanya, kita baru Allahu Akbar, nyolah Allahu Akbar lagi untuk duduk di antara dua sujud. Nah yang demikian kurang tumak nina, tidak berhenti sejenak untuk menempelkan kening dan hidung kita supaya kita terhenti sejenak untuk tumak ninahnya. Nah ini gerakan solat. Saraf itu akan terairi dengan darah apabila kita sujudnya benar. Bab darah dari jantung temu mempa, kita baru sujud, darah tu baru nak sampai, kitalah duduk lagi, balik lagi kata darah tu. Nah itu. Ini gerakan-gerakan solat. Bacaan, ingatan dan gerakan ini untuk kita segala. Ada orang rukuk tu maaf pak gitu. Kalau sakit tidak ada masalah. Allahu Akbar. Tidak masalah kalau sakit. Tapi tidak benar rukuk ini mesti kencang segala. Allahu Akbar macam itu. Kalau kecuali kalau sakit itu mesti kencang. Nah ini yang kita tengok. Karena tidak ada yang ngoreksi solat masing-masing kita tu pak. Itu. Dan jarang sekali dikoreksi tentang itu. Kalau kita ngomongkan dengan itu, ada orang yang tidak mau ditegur. Bacalah aku, sembahyang aku katanya. Kamu kan tak cak aku ni ikuti pulau. Lah nak ngapa pulau ikut yang salah? Kecek kau yang salah aku ni. Kau tu belum tentu benar kata. No. Lalu beribut kita dengan itu. Nah Bapak Ibu, itu mungkin dan ini yang terakhir Kak Pardia untuk bulan Ramadan ya, sebelum Ramadan kan bagi saya. Dan nanti mungkin disambung setelah Ramadan. Kalau Ramadan jeda dulu gitu kan, karena ada kegiatan kultum Ramadan dan ada pengajian subuh Ramadan. Saya mohon maaf, 20 hari lagi kita akan menuju ke Ramadan. Ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian materi-materi yang saya sampaikan. Kepada Allah semua ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ya Pak. Ya. Sama-sama. Sama-sama ya. Nak puasa ya. Ya sama Pak. Iya sama-sama nak puasa nih ya. Ya sama Pak. Ya, mari balik. Iya, iya. 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 Belum tadi, belum. Iya. Iya, biar. Biar. Aku minum tuh.
otak dulu. Otak kok masih di provinsi di otak.